जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्वेद चंद्रशेखर नायक। मोर चैनल ज्योतिषर जातक को मु समस्त को स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आम 32 रे पढ़ी नीचभंग राजयोग जहाँकि राजयोग हिसाब से थिला। बंधुगण ता पूर्व मु पढ़े परिवर्तन राजयोग, गजकेशरी राजयोग, बुधादित्य राजयोग। तेणु दुईटी राजयोग पर आम आज पढ़ा प्रकृत केमद्रुम योग यहाँ कौन। बंधुगण यह एक अशुभ योग। मन रखु मु दुई तीन शुभ ग्रह शुभ योग पर गोटे गोटे अशुभ योग छाड़ी। बंधुगण आपण शुभ जी दरकार अशुभ बेसी दरकार। कारण शुभ आपड़ किसी प्रतिकार न कले चलो, किंतु अशुभ हेले तापाई आपन को प्रतिकार निहाती करने को पड़ो। बंधुगण तेणु ये आज पढ़ा से एक अशुभ योगर कथा जोटा कि केमद्रुम योग। तेणु केमद्रुम योग थिले जड़े व्यक्ति साधारणतः कौन हुअन्ति मन रखु। बंधुगण केमद्रुम योग थिले जड़े व्यक्ति तांको पाखरे जेते प्रतिभा थिले मध्य से प्रतिभार विकास हो पारे ना। से सबु क्षेत्र में अनकम्फर्ट फील करती, तांको भल लगे ना किछि। तेणु यही कहीं हुए। बंधुगण आम जानिबा जे प्रकृत से केमद्रुम योगटी कौन। प्रथमे आम नियम को देखिबा केमिति सृष्टि होउछि आग जानिबा, तापरे मु विभिन्न कथा कहबी। बंधुगण देखंतु नियम कुंडली रे चंद्र रहिथिबा स्थानर पूर्व और पर गृह रे रवि राहु केतुंक व्यतीत अन्य ग्रह न थिले केमद्रुम योग हुए। बंधुगण तेणु प्रथम नियम हिसाब से आम पढ़ा जे प्रकृत कौन से केमद्रुम योग केमिति सृष्टि होउछि। आम गोटे उदाहरण बंधुगण नहीं जा। उदाहरण नबा मनकर मेष लग्न है, ठीक अच्छे। मेष हला लग्न, चंद्र मनकर यही जगार चंद्र अछंती, एठी रहिले चंद्र। बंधुगण नहीं चंद्र अलग जगह को नहीं जा। मनकर ये रहिले चंद्र। चल देखिबा बंधुगण। अच्छा आमर सूत्र हिसाब रे चंद्रर एपट गृह आउ एपट गृह से कहूँ पूर्व आ पर। यहाँ पूर्व यहाँ पर गृह रे रवि राहु केतुंक व्यतीत अन्य ग्रह नथिले। मनकर एठी जदि कौन सी ग्रह नाहंती, एठी भी कौन सी ग्रह नाहंती, कि एठी मनकर रवि अछंती एठी राहु अछंती, तथापि भी केमद्रुम योग हब। आ जदि कौन सी ग्रह नाहंती तो केमद्रुम योग हब। आपन जानि पारुछंती जदि रवि राहु दी करे रहिले तथापि भी केमद्रुम योग हब। कहीं रवि राहु केतु को एथरे सामिल करा जाई नाही। आउ जो 5टी ग्रह रहिले मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये जो 5टी ग्रह रहिले ये 5टी ग्रह भितरु जे कौन सी ग्रह जदि गोटे पटेरे भी रही जाए ताहले बंधुगण केमद्रुम योग हब नाही। ताले आम प्रथम कंडीशन टे पढ़िले चंद्र जदि एकुटिया होइथिबे ताहले केमद्रुम योग हला। जदि चंद्र एठी मनकर अछंती है एकड़े कई नाहंती एकड़े कई नाहंती ताले केमद्रुम योग हो गला। जदि रवि एकड़े अछंती राहु एकड़े अछंती तथापि भी केमद्रुम योग हला। मनकर रवि एकड़े नाहंती एठी ए घरटा खाली अछि तथापि भी केमद्रुम योग हला। तेणु बंधुगण ताले प्रथम कंडीशन ने आम पढ़िले जे केमद्रुम योगटी केमिति तैयारी हुए। एबे देखिबा द्वितीय कंडीशन को जीवा। है द्वितीय कंडीशन कहूँ से आउ कौन गोटे केमद्रुम योग। तेणु बंधुगण ये जो द्वितीय प्रकार केमद्रुम योगटी मु कहूँ या आमर गोटे दक्षिण भारतर प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ ता ना हूँ जातका देशमार्ग तार 8म अध्याय रे बंधुगण यही केमद्रुम योगर सूत्रटी से कहुई। ताले कौन देखिबा से योगटी नवमाधिप द्वादश रे थिबे, ठीक अच्छे बंधुगण। ताले नवमाधिप से कौन करथिबे ना द्वादश रे थिबे। तेणु द्वादश रे थिले आम केमिति जानिबा सेटा केमद्रुम योग होउछि बोली देखंतु बंधुगण। आम यही उदाहरणटी नहीं जिबा। मेष लग्न हेई थाउ
ତାହେଲେ ଲଗ୍ନ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହେଲା 1, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା ହେଲା 3, ଏଇଟା ହେଲା 4, ଏଇଟା ହେଲା 5, ଏଇଟା 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସିଏ କହୁଛି ନବମାଧିପ, ମାନେ ନବମ ଯୋଗ ଅଧିପ ନବମାଧିପ ବୋଲେ ନବମର ମାଲିକ। ତାହେଲେ ଏଇ ନବମ, ଏଇ ଘରଟି ହେଲା ଧନୁ ରାଶିର ଘର। ତାହେଲେ ଏ ଘରଟିର ମାଲିକ କିଏ? ଏ ଘରଟିର ମାଲିକ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିବେ? ବଳହୀନ ହେଇକରି, ସିଏ ଥିବେ କେଉଁଠି? ନା ନବମାଧିପ ଥିବେ ଦ୍ୱାଦଶରେ, ବୋଲି ଏଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ। ଏଠି ରହିଲେ ବୃହସ୍ପତି, ନବମର ମାଲିକ, ଦ୍ୱାଦଶକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ, ଅନ୍ୟ ଲଗ୍ନ ନେଇଯିବା। ଏ ଲଗ୍ନଟି, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପ ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ବଳହୀନ ହେଇକରି ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘରର ମାଲିକ ଦୁଇଟା ଜାଗା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲଗ୍ନ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେବା, ଲଗ୍ନଟି ବଦଳେଇ ଦେବା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏ ଲଗ୍ନ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳିଯିବ। ବୃଷ ଲଗ୍ନ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଲଗ୍ନ। ଏଇଟା 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ନବମର ମାଲିକ ସେ କ'ଣ ଥିବେ? ନା ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ନବମର ମାଲିକ କିଏ? ଏ ମାଲିକ ହେଲେ ଶନି। ଶନି ପଳେଇଲେ ଦ୍ୱାଦଶକୁ, ଏଇଠି ହେଲେ ଶନି। ଆଉ ସେ ଫେର କ'ଣ କହୁଛି? ଦ୍ୱାଦଶାଧିପ ବଳହୀନ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବେ। ଦ୍ୱାଦଶର ମାଲିକ କିଏ? ନା ମଙ୍ଗଳ। ସେ ବଳହୀନ ହେଇକରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବେ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ମଙ୍ଗଳ। ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଏଠି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ଗ୍ରହରେ ମନେକର ଏଠି ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପାପ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ସିଏ ହେଲା କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ବତେଇଲି ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିବେ, ସେ ହେଉଛି କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରଟି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଜାଣିବା ତା'ର ଫଳୁଟା ପ୍ରକୃତ କ'ଣ। ସେ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା'ର ଫଳୁଟି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକରି କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା'ର ମାଲିକ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ? ନା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନର ପ୍ରତୀକ, ମାତାର ପ୍ରତୀକ, କଳ୍ପନା, ବାଣୀ ଆଉ ମନରୂପୀ ଘୋଡ଼ା, ମାନେ ମନର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କୁ ଜଳ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତା'ର କାରଣ ଜଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରଖିବା ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଆମେ ଯଦି ପାଣିକି ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିବା ସେ ସେଇ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ, ଗିଲାସରେ ରଖିଲେ ସେ ତା ଗିଲାସ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ, ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ସେଇ ପାତ୍ର ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା କ'ଣ? ଏଇସବୁର କାରକ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ତା'ର ଫଳୁଟା କ'ଣ ହୁଏ? ନା ତା'ର ଫଳୁଟା ହେଉଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିଲା ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତା'ର ଅର୍ଥ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ କାମଟି କରିବେ ସେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାମଟେ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ପସ୍ତେଇ ହୁଅନ୍ତି, ହେ ଏଇଟା କରିଥିବି ଭଲ ହେଲାନି, ଏଇ ଆରଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଚାର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଆଉ ସେ ଭାବନା ପ୍ରିୟ ହେବେ, ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ବସି କିଛି କିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ବାସଟି ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଲୋକଟିଏ ଭାବିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ସେ କୌଣସି ଗ୍ରୁପରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେ ଏଇଭଳିଆ ରହନ୍ତି, ଆଉ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ କଥା ଖାଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଲେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ
କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବେଶୀ କାମ ବା ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେ କରାଏ ସେ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଏ। 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ଆଉ ସେ କିଛି ଫଳପ୍ରସୂ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଫଳ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ତ ସେଇ ସମୟ, ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଜାଣିବା କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ଯଦିଓ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି କି, ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁରି ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ଯୋଗ ଭଙ୍ଗ ହେବ କେମିତି ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଭଙ୍ଗ ହେବ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱଗୃହ ବା ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସ୍ୱଗୃହରେ ଥିବେ ବା ଉଚ୍ଚରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କ'ଣ ନା ତାହେଲେ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଗୃହ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ମନେକର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କର୍କଟ ଘରେ, କର୍କଟ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର। ଆଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚ କେଉଁଠି ହନ୍ତି ନା ଉଚ୍ଚ ହନ୍ତି ବୃଷରେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଘରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ, ଏଇ ଲଗ୍ନ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା କିଏ କିଏ 1 4 7 10, 1 4 7 10 ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଅଛି କି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯୋଗ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ନା ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ର ମନେକର ଏଇଠି ରହିକିରି ଗୋଟେ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଏଠି କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ରହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ମନେକର ହେଇ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ କି ଶୁକ୍ର ରହିଲେ, ହଁ ଏଠି ରହିଲେ ମନେକର ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ରହିଲେ ସେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଇଏ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଗଲା 3 ନମ୍ବର କଣ୍ଡିସନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଶନି ଥିଲେ। ତାହେଲେ କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ମନେକର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଗ୍ନ କଥା କହୁନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଦେଖିବା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ରହି, ଚନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ହେଇ 1 2 3 4, ହେଇ ଏଠି ମନେକର ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସେମିତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଇ ଏଟା ହେଇ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ହେଇ ମନେକର ବୁଧ ଅଛନ୍ତି କି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି କି ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ନା କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଲଗ୍ନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ହେଇ ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ କରିଛି, ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ମନେକର ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ଚତୁର୍ଥରେ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମରେ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି 6 8 12 ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ଗଣିବେ, ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଯଦି କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶ ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟାଡ଼୍ ହାଉସ୍। ଷଷ୍ଠ ହେଲା ରୋଗ ଋଣ ରିପୁ, ଅଷ୍ଟମ ହେଲା ନିଧନ ସ୍ଥାନ ଆୟୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଜେଲ୍ ଯାତ୍ରାର ସ୍ଥାନ, ବ୍ୟୟର ସ୍ଥାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଖର୍ଚ୍ଚର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଯଦି ରହିଲେ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବେ। ଆଉ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଗଟି ଥିଲେ
ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସବୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏ ଯୋଗର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବ ପୂଜା ବା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଆପଣମାନେ କରିବେ ହେଲା। ଶିବ ପୂଜା କରିବେ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବେ, ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଶିବ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଆପଣ ସେବା କରିବେ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ 100ରେ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର, 5ରୁ 10% ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ଆଉ 90% ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗ ଭଙ୍ଗ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାର କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗଟି ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରତିକାରଟି ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯୋଗଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯୋଗ ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ବି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିକରି କହିଦେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପ୍ରକୃତ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗ ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାର ଅନ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ବି କରିହେବ। ସେ ଜାତକକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକରି ବନ୍ଧୁଗଣ କହିହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ କଥାଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋତେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।